Good morning. Good morning, Good sir. morning, Good sir. morning, sir. Good morning. Good morning. How are you? Fine, thank Fine, you, sir. sir. What Fine, about you, sir. sir? Me also fine. Thank you. Morning busy with online classes, evening preparation. సరిపోయింది లేకపోతే ఈ క్లాసులు కూడా లేకపోతే బోర్ కొట్టేది. Welcome back to this very important class today. We are going to see the JSP. Yesterday we started our introduction to JSP. We finished our servlets and we started about studying about JSP. So JSP means Java Server Pages, which is an alternate technology to the servlets because we have seen certain limitations. These are actually servlet is very powerful. The only problem is we are not very familiar with Java. Even CSC students are also not very much familiar with Java. That's the problem. So the alternative, a simple alternative than the servlet is the JSP. So JSP is a server-side programming technology. It was developed by Sun Microsystems in the year 1999. It is a flexible, easy, fast way to display dynamic data, whether servlet or JSP. The purpose is to create dynamic web pages. ఇది ఇక మీరు దీన్ని మర్చిపోకూడదు. ద పర్పస్ దేనికి అంటే సర్వ్లెట్ కానీ జేఎస్పి కానీ ద పర్పస్ ఆఫ్ these two, servlet or JSP, is to create dynamic web pages or dynamic content. That is the thing you have to remember by this one. Okay, dynamic web page creation. So JSP. Now this is very comfortable for most of the people because you don't need a very high Java knowledge to write JSP. You need some HTML knowledge, that's it. And I think everybody are very comfortable and familiar with HTML. You have created tables, forms and all those things, and even for new people you can learn very easily. And as servlet program ni manam ఏ ఎక్స్టెన్స్ తో సేవ్ చేసాం గుర్తుందా? సర్వ్లెట్ ప్రోగ్రామ్ ని మనం ఎక్స్టెన్షన్ దేంతో సేవ్ చేసాం? .java, because it is a Java program basically. But whereas JSP will be saving with .jsp. Now initially JSP was thought as an alternative to servlet, but nowadays we are using both together using MVC architecture. What is MVC architecture? We will see at the end of the chapter. So we have seen servlets. The disadvantage of servlet is it's not disadvantage. The facts about the servlet is a server-side program. We require a web server for that. We are using Tomcat. The other alternatives are Glassfish and IIS, and it operates with two objects. We have created kada void, public void, do get or do post, HTTP request, REQ. We created the object. What objects did we create? We created request object as well as response object. Both we have created. And servlets are written in Java, and we know that Java is portable, so servlets are also portable, supported. Now this page is very, very important for us in examination point of view as well as subject point of view. The differences between the servlet and JSP. Now servlet is faster than JSP because we know that even in programming languages we have machine language and high level language. Which is faster?
Machine language or high level language? Which is faster? High level. High level language. High level language computer కి అర్థమవుతుందా? No, sir. లేదు సార్. కాబట్టి కంప్యూటర్ ఏది త్వరగా అర్థం చేసుకొని త్వరగా ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతుంది? మిషన్ లెవెల్. మిషన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ ఫాస్టర్. కాంప్లెక్సిటీ ఉంది, చాలా కష్టం, కానీ ఫాస్టర్. రన్నింగ్ టైమ్ ఇస్ వెరీ లో ఫర్ మే. ఇప్పుడు మనం సిలో రాస్తే, కంపైలింగ్ అంటే ఏంటి, మనం సి లాంగ్వేజ్ లో రాసిన ప్రోగ్రామ్ ని మెషిన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లోకి మార్చి ట్రాన్స్లేట్ చేసి అప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. అదే మెషిన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లో రాస్తే నో ట్రాన్స్లేషన్. అట్లాగే ఇక్కడ సర్వ్లెట్ ఫాస్టర్ అంటే మనం రాసిన జేఎస్పి కూడా సర్వ్లెట్ లాగా జావా వెబ్ కంటైనర్, జావా కంటైనర్, సర్వ్లెట్ కంటైనర్ ఏం చేస్తుంది అంటే, జేఎస్పి కంటైనర్ సర్వ్లెట్ ని జేఎస్పి లోకి మారుస్తుంది. ఎందుకంటే మనకు రాయటం కష్టం అని చెప్పాం కాబట్టి జేఎస్పి లో మనం రాసిన ప్రోగ్రామ్ ని సర్వ్లెట్ లోకి మార్చి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఏది ఫాస్టరు? సర్వ్లెట్ ఫాస్టర్, డైరెక్ట్ రన్ అయిపోద్ది. జేఎస్పి ఎట్లా రన్ కావాలి? జేఎస్పి ముందు సర్వ్లెట్ లోకి మారి తర్వాత రన్ కావాలి. సో జేఎస్పి is slower and this is faster. Number 2, మీరు రాసుకుంటుండాలా, ఒకవైపు రాసుకుంటుండాలా, ఒకవైపు వింటుండాలా. మళ్ళీ దీనికోసం స్పెషల్గా టైం ఇవ్వటమంటే కష్టం అవుతుంది. ఇన్ సర్వ్లెట్ వి మాడిఫై ద కోడ్. ఇప్పుడు మనం ఏం మాడిఫై చేసినా, సర్వ్లెట్ లో ఏం మాడిఫై చేసినా మళ్ళీ కంపైల్ చేయాలి, చిన్న మనం ఒకవేళ ఏమంటాము, ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ మార్చినా, ఒక ఫాంట్ మార్చినా, సైజు మార్చినా, ఏది మార్చినా ప్రాబ్లం ఏంటంటే మళ్ళీ కంపైల్ చేయాలి, క్లాస్ ఫైల్ క్రియేట్ కావాలి, మళ్ళీ డిప్లాయ్ చేయాలి. ఇది పెద్ద ప్రాసెస్. నెట్ బీన్స్ లేకపోతే అసలు చాలా కష్టమవుతుంది. బట్ వేరేజ్ ఇన్ జేఎస్పి మనము అంటే 2 పార్ట్స్ ఉన్నాయి జేఎస్పిలో, స్టాటిక్ డేటా, డైనమిక్ డేటా. డైనమిక్ డేటా అంటే జావా డేటా మారితేనే కంపైల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. జావా డేటా మారకుండా HTML కోడ్ ఒక్కటి మారింది అనుకోండి, మనం కంపైల్ చేయాల్సిన పని లేదు. అర్థమవుతుందా? ఏదైతే జావా మీద డిపెండ్ అయిందో దాన్ని మారిస్తేనే కంపైల్ చేయాలి జేఎస్పి మళ్ళీ సెకండ్ టైం. కానీ సర్వ్లెట్ లో మాత్రం మీరు HTML మార్చినా కంపైల్ చేయాలి. సర్వ్లెట్ ఈజ్ ఎ జావా కోడ్, జేఎస్పి ఈజ్ HTML కోడ్. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ మెయిన్ HTML, దాంట్లో కొంచెం జావా ఉంటుంది. దీంట్లోనేమో మొత్తం జావా, దాంట్లో HTML ఉంటుంది. దీంట్లోనేమో మొత్తం HTML, దాంట్లో కొంచెం జావా ఉంటుంది. In servlet there is no such method for running JavaScript at client side. JavaScript we cannot run at client side, but in JSP we have that facility, client side validations using running the JavaScript at client side. To run a servlet you have to make an entry in servlet mapping. అంటే ఏంటి? deployment descriptor వాడాలి. దాని పేరేంటి? web.xml. that you have to create. మన కోసం నెట్ బీన్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది, కానీ నెట్ బీన్స్ వాడకపోతే మనం ఓన్గా క్రియేట్ చేయాలి. బట్ జేఎస్పీకి అది అవసరం లేదు. జేఎస్పీకి ఇదే అవసరం లేదు, చాలా సింపుల్. కోడింగ్ సర్వ్లెట్ ఈజ్ ఆబ్వియస్లీ డిఫికల్ట్. కోడింగ్ జేఎస్పీ ఈజ్ ఈజీ బికాస్ జేఎస్పీ కంటైన్స్ HTML, సర్వ్లెట్ కంటైన్స్ జావా. ఇన్ మోడల్ వ్యూ కంట్రోల్ ప్యాటర్న్, సర్వ్లెట్ ప్లేస్ ఏ కంట్రోలర్ రోడ్, జేఎస్పీ ప్లేస్ ఏ వ్యూ. ఇది నేను మీకు తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సర్వ్లెట్ యాక్సెప్ట్స్ ఆల్ ప్రోటోకాల్ ఆర్ ఆల్ రిక్వెస్ట్, వేర్ జేఎస్పీ యాక్సెప్ట్స్ ఓన్లీ HTTP. ఎందుకు? సర్వ్లెట్ లో మనం 2 టైప్స్ చూసాం, జనరిక్ సర్వ్లెట్, HTTP సర్వ్లెట్. జనరిక్ సర్వ్లెట్ ఫర్ ఆల్ ద ప్రోటోకాల్స్, HTTP సర్వ్లెట్ ఓన్లీ ఫర్ HTTP protocol. So JSP it runs only for HTTP protocol. In servlet we need to override service method. ఇక్కడ ఏ అని పడ్డట్టుంది, బట్ అది సర్వీస్ మెథడ్. సర్వీస్ మెథడ్ ని మనం ఓవర్ రైడ్ చేసి డూ గెట్ కానీ, డూ పోస్ట్ కానీ, డూ పుట్ కానీ, డూ డిలీట్ కానీ, డూ హెడ్ కానీ వాడతాం. జేఎస్పీలో అవసరం లేదు, ఇంప్లిసిట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అదే క్రియేట్ చేస్తుంది. In servlet by default session management is not enabled. We have to do it explicitly. Whereas in JSP session management is automatically enabled. We have seen what is session management and all those things in previous classes.
ఇన్ సర్వ్లెట్ వీ డు నాట్ హ్యావ్ ఇంప్లిసిట్ ఆబ్జెక్ట్స్. అంటే మనం కొత్తగా క్రియేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు రిక్వెస్ట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ కానీ రెస్పాన్స్ అనే ఆబ్జెక్ట్ కానీ ఇవన్నీ మనం వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్. బట్ వేరాజ్ ఇన్ జేఎస్పి వీ హ్యావ్ ఏ ఫీచర్ కాల్డ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్, రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. జేఎస్పి కంటైన్స్ ఇంప్లిసిట్ ఆబ్జెక్ట్స్. సారీ, ఇంప్లిసిట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఇంప్లిసిట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే దానంతట అవే ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. ఎక్స్ప్లిసిట్ అంటే మనం క్రియేట్ చేయాలి. సర్వ్లెట్లో మనం క్రియేట్ చేసాం హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ ఆర్ఈక్యూ కామా హెచ్టిటిపి రెస్పాన్స్ ఆర్ఈఎస్ మనం క్రియేట్ చేసాం. బట్ జేఎస్పిలో వీ హ్యావ్ ఇంప్లిసిట్ ఆబ్జెక్ట్ సపోర్ట్. మనం ఏం క్రియేట్ చేయాల్సిన పని, ఆటోమేటిక్గా రిక్వెస్ట్ ఉంటుంది, ఆటోమేటిక్గా రెస్పాన్స్ మనం వాడుకోవటమే. In servlet, we need to implement business logic, presentation logic combined. Business logic ante Java, presentation logic ante HTML. ఈ రెండింటిని మనం ఒక్క దాంట్లో మిక్స్ చేసేస్తున్నాం, కలిపేసి వండేస్తున్నాం. బట్ JSP we separate presentation and business logic using Java Bean technology. ఇప్పుడు Java Beans మనం ఏం వాడం, మీరే కంగారు పడాల్సిన పని లేదు. In servlet, all packages must be imported. ఏమేం ప్యాకేజెస్ ఇంపోర్ట్ చేశాను చెప్పండి. java.io ఫర్ ఎక్సెప్షన్, javax.servlet.star, థర్డ్ వన్ javax.servlet.http.star. ఈ మూడు ప్యాకేజెస్ ని మనం చేసాం. సో ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి అమ్మా. ఐ విల్ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్. ఎందుకు నోట్ చేసుకోమంటున్నా అంటే తర్వాత PDF పంపిస్తాను కానీ, బట్ ద థింగ్ ఈస్ మీరు వినేటప్పుడు రాస్తే మీకు గుర్తుండిపోతుంది అండ్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. సార్ అమ్మా, జేఎస్పి కూడా క్లయింట్ సైడ్ ప్రోగ్రామింగా లేకపోతే సర్వర్ సైడ్? సర్వర్ సైడ్. ఏం లేదు, సర్వ్లెట్ కి ఆల్టర్నేటివ్ జేఎస్పి అంతే. సర్వ్లెట్ ఏం చేస్తుందో జేఎస్పి అన్ని. ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే జేఎస్పి అనేది సర్వ్లెట్ లాగా కన్వర్ట్ అయి రన్ అవుతుంది. ఓకే.